علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں احمد منصور۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبر شامل کریں گے پاکستان اور قازقستان کی افواج کے درمیان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں مشترکہ مشق دوستارم 5 کے اختتامی تقریب چرات میں منعقد ہوئی۔ یہ 2 ہفتے طویل مشق 14 اکتوبر 2025 کو شروع ہوئی تھی، جس میں پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ SSG اور قازقستان کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ اسپیشل آپریشنز اسکول چرات کے تھے، جبکہ قازقستان کے سفیر اور دفاعی اتاشی نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ مشق کے دوران دونوں ممالک کے دستوں نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور بہترین نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہونے والی تکنیک، طریقہ کار اور عملی مہارتوں کو نکھارنا اور دونوں دوست ممالک کے درمیان عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ سیالکوٹ کے علاقے لالی والی میں سیوریج کا پانی جگہ جگہ جمع ہے۔ سیوریج کے گندے پانی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سیوریج کا پانی راستوں میں جمع ہونے سے شہریوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جبکہ تعفن اور مچھروں کی بہتات سے موذی امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر سیوریج کے نظام کی بحالی اور نکاسیات کے مؤثر انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گوجرانوالہ میں حافظ آباد روڈ پر تیز رفتار ٹرک نے کیری ڈبے کو ٹکر مار دی۔ خوفناک حادثے میں 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پیر محل میں M3 موٹر وے پر المناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ رجانہ انٹرچینج کے قریب ڈالا مزدے سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق جبکہ 11 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کشمور میں رات گئے شاہی واہ کے قریب ملزمان کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ ایک بچی کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ سٹی کی حدود گوٹ مہر علی مزاری میں پیش آیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ناکہ بندی کی اور مخفی بچی کو بازیاب کروا لیا۔ زخمیوں کو رحیم یار خان اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ متاثرہ خاندان نے الزام عائد کیا ہے کہ بگٹی برادری کے افراد نے ان کے گھروں پر حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اوباڑہ میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ رواں ماہ اب تک 4 افراد قتل ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس امن قائم کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ دوسری جانب پولیس کا کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ GTV نیوز محمد فہیم علی سے۔ جی فہیم، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، رواں ایک ہفتے کے دوران جو ہے اوباڑو شہر میں 4 افراد کو دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ پولیس قیام امن قائم کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آئے روز ڈکیتی کی واردات نے لوٹ مار کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ شہریوں نے IG سندھ، DIG سکھر اور SSP گھوٹکی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں امن امان کو جو ہے قائم کرایا جائے۔ اس وقت ضلع گھوٹکی کے مختلف علاقوں میں امن کی فضا بحال نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب جو ہے گھوٹکی کے رونتی کچے کے علاقے میں جو ہے اس وقت پولیس کا آپریشن ڈاکوؤں کے خلاف جاری و ساری ہے۔ پولیس جو ہے قیام امن قائم کرانے میں اپنا بہتر کردار ادا کر رہی ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا پولیس کا فرض ہے۔ جی فہیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیروزوالا فیکٹری ایریا تھانہ کی حدود کوٹ پنڈی داس میں 3 سالہ زینب کو نامعلوم ملزمان نے گھر کے باہر کھیلتے ہوئے اغوا کر لیا۔ والدین کی جانب سے اغوا کی FIR درج کروانے کے 3 روز بعد بچی کی لاش نالہ ڈیک سے برآمد ہوئی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور IG پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ خانیوال میں محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے غیر قانونی بٹیر کے شکار کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران ایک شکاری کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ متعدد افراد فرار ہو گئے۔ وائلڈ لائف حکام کے مطابق ملزمان کے قبضے سے جال، لاؤڈ سپیکر، ٹیپ ریکارڈر اور شکار کا دیگر سامان برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ فرار اور دیگر افراد کی تلاش جاری ہے۔
मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में पासिंग आउट परेड के पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमांडेंट नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में DIG की ज़ेर क़यादत मुल्क की तारीख में पहली बार प्रोमोशनल कोर्सेज की पासिंग आउट परेड मुनक़िद हुई। तकरीब में पहली बार डिजिटल बैंड भी मुतारिफ करवाया गया। DIG डॉक्टर कुरैश खान ने एडवांस, इंटरमीडिएट और लोअर क्लास कोर्सेज के पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। घोटकी में भी धान की फसल पककर तैयार, कटाई का अमल जारी है, लेकिन मंडी में मुनासिब रेट ना मिलने पर किसान परेशान दिखाई दे रहा है। मजीद जानते हैं जंसार भुट्टो की इस रिपोर्ट में। खुशहाली का ख्वाब, मायूसी की हकीकत। घोटकी के नवाही इलाकों में धान की फसल तैयार हो चुकी है। खेतों में कटाई का अमल जोरों शोर से जारी है। यही मंजर आम तौर पर खुशहाली की अलामत समझा जाता है, मगर इस बार किसानों के चेहरों पर खुशी के बजाय मायूसी है। मुकामी काश्तकारों का कहना है कि बीज और खाद के दाम बढ़ गए हैं, मजदूरों की उजरतें भी ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन जब फसल मार्केट में पहुँचती है तो रेट इतना कम मिलता है कि उनकी मेहनत और खर्च दोनों जाया हो जाते हैं। धान की जो है इस वक्त फसल मुकम्मल तैयार हो चुकी है। जब हम बेचने जा रहे हैं मार्केट में तो 2000 रुपए रेट ले रहे हैं व्यापारी। और खाद बीज देखें कितना जुल्म असां गवर्नमेंट खे अपील इहा कयूं था त असां महिरबानी करे जेको आहे असां हक़ कयो वञे ऐं असांजो जेको आहे रहम कयो वञे। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि फसल का जो रेट है वो 2000 से बढ़ाकर 4000 या 5 किया जाए। धान की कटाई घोटकी के बेशतर ज़रई इलाकों में तेजी से जारी है, मगर किसानों की नजरें अब मंडी के बजाय हुकूमत पर लगी हैं। जंसार भुट्टो, GTV न्यूज़, घोटकी। मौसम सरमा में जहां लोग खुश्क मेवाजात और गर्म ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहीं मीरपुर खास में ताज़ा देसी तरीके से पकता गुड़ अपनी खुशबू से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। गन्ने का रस निकाल कर माहिर कारीगर इस खालिस देसी गुड़ को तैयार करते हैं। अनवर बरोही की ये रिपोर्ट। सर्दी के आगाज के साथ ही मीरपुर खास की फिजा में खालिस देसी गुड़ की महक फैल जाती है। गन्ने के रस से तैयार होने वाला गुड़ न सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि दूर दराज इलाकों से आने वाले खरीदारों में भी मकबूल है। गुड़ तैयार करने का अमल बज़ाहिर आसान लगता है, मगर इसमें महारत और दुरुस्त दर्जे हरारत का खास ख्याल रखना पड़ता है। मीरपुर खास के माहिर कारीगर देसी तरीके से खालिस गुड़ तैयार करने में अपनी मिसाल आप हैं। केमिकल से पाक गुड़ जायके में बेहतरीन होने के साथ सेहत के लिए भी मुफीद समझा जाता है और सर्दियों में गर्म मशरूबात या खानों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हम मीरवा से आए उस्ताद, ये गुड़ ज़्यादा मज़ा करता है। हम रिश्तेदारों को भी गिफ्ट करते हैं। ये वो मतलब हम मीरवा से आए। विदाउट केमिकल गुड़ बनता है। मुख्तलिफ गुड़ की क्वालिटियाँ होती हैं। बादाम पिस्ते वाला गुड़ हो गया, गाजर वाला गुड़ हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनका काम अच्छा है और बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी है इनकी। मीरपुर खास में तैयार होने वाला खालिस गुड़ न सिर्फ जायके और सेहत का मयार कायम रखता है, बल्कि सर्दियों में ग़िज़ाइयत के साथ साथ इंतहाई मुफीद भी समझा जाता है। कैमरा टीम के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। पिंडी भटिया में स्मोक की रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से 5 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर बशीर वर्क से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया के साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा कि स्मोक की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पिंडी भटिया में भी स्मोक के तदारक के लिए मुकामी इंतजामिया एक्टिव हो चुकी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि स्मोक की रोकथाम के लिए इनके क्या इकदाम हैं। हमने यहाँ पे भट्टा मालकान, इंडस्ट्रियल ऑनर्स और फार्मर्स को इंटीमेट किया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से स्मोक डेवलप हो सकती है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और हम प्यूनिटिव मेजर्स भी ले रहे हैं और साथ साथ फाइन्स भी कर रहे हैं। जी, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हमने स्मोक के तदारक के लिए 5 टीमें तश्कील दे दी हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों का विजिट भी करके अगर किसी भी इलाके से अगर धुआं निकल रहा होगा तो हम उनको भारी जुर्माने भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीरमहल में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। टमाटर 550 रुपये और अदरक 800 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ खावर खनीफ से। जी खावर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हो तहसील पीरमहल में। पूरे पंजाब में जो सब्जी और फलों का रेट है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उन शहरी जब भी रेट पूछते हैं तो उनके जो 14 तबक है वो रोशन हो जाते हैं। इस वक्त जो एक शहरी यहाँ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी भाई। बिल्कुल, अब चीज़ों की कीमतें काफ़ी इजाफा हो गया है।
ادرک جو ہے وہ 800 تک پہنچ چکا ہے، جبکہ ٹماٹر جو ہے وہ 500 تک پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ ایک عام شہری کے لیے مشکل بنا دیا گیا اس کو خریدنا۔ جی شہریوں کا کہنا ہے یہاں پر ہم جب کوئی چیز خریدنے آتے ہیں ٹماٹر کا 500 550 ریٹ ہے اور ادرک کا جو ہے وہ 800 ریٹ ہے، ہم جب یہاں خریدنے آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ مشکل دکھائی دیتی ہے اور ہماری جو جیب ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جی بہت شکریہ خاور تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی ٹماٹر کی قیمت کو پڑ لگ گئے ہیں۔ مظفر آباد میں ٹماٹر 500 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ غریب طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز ارحم شیخ سے۔ جی ارحم، آگاہ کیجیے گا۔ جی ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی ٹماٹروں کی قیمت کو جو ہے وہ پر لگ چکے ہیں، وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس وقت آج کے دن جو اگر سرکاری ریٹ لسٹ کی بات کی جائے تو 350 روپے کلو ریٹ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے تو ٹماٹر 480 روپے سے لے کر 500 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ خود ساختہ مہنگائی کرنے والے دکانداروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انتظامیہ بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ انتظامیہ جب ریٹ لسٹ جاری کرتی ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا؟ مرغی سستی ہو چکی ہے جبکہ ٹماٹر مہنگے ہو چکے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ آپ ٹماٹر سالن میں ڈالیں یا اسی طرح سے جو ہے وہ مرغی کا استعمال کریں۔ شہری کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہی، منڈی میں اور عام دکان کی ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ فوٹو سیشن کی حد تک جو ہے وہ کارروائی نہ کرے بلکہ عملی طور پر ایسے خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ جی اور ہم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں بھی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ ٹماٹر 400 سے 500 روپے، مٹر 350، بھنڈی اور تورئی 200 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ریٹ کم کروانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز محمد ثقلین سے۔ جی ثقلین، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت جنوبی پنجاب کے لوگ جہاں سے سیلاب سے متاثرہ ہیں، وہیں پر اس وقت جو سبزی کی قیمتیں ہیں ان میں بھی مسلسل اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ روزمرہ کی سبزی کے ساتھ استعمال ہونے والا ٹماٹر اس وقت 400 سے تجاوز کر چکا ہے۔ اگر بات کریں اس وقت مرغی کی تو مرغی کی قیمت بھی 400 ہے، لیکن جو ٹماٹر ہے وہ اس وقت مرغی سے بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ اس وقت جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں یا اس وقت جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ ہمیں متحرک نظر نہیں آ رہے۔ بعض مقامات پر ٹماٹر 500 روپے فی کلو بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ جو اس ریٹس کو کنٹرول کرتی ہیں ان کا وجود اس وقت ہمیں فیلڈ میں نظر نہیں آ رہا، وہ متحرک ہو تاکہ اس مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ ملتان سے ثقلین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جیلر میں بھی ٹماٹر سمیت سبزیوں کی اونچی اڑان جاری ہے۔ ٹماٹر 600 روپے، ادرک 800 روپے اور شملہ 400 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ چکن، مٹن اور بیف غریب عوام کی پہنچ سے دور ہے۔ مزید جانتے ہیں مرزا جویر اقبال سے۔ جی مرزا جویر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، زمین سے اگنے والی جو سبزیاں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ جو بات کیا ٹماٹر کی تو ٹماٹر جونس ہے وہ بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ ٹماٹر 600 روپے کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، ایسا شملہ مرچ 400 روپے کے حساب سے۔ میں تک کچھ شہری موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ جی صاحب بتائیے گا۔ ٹماٹر پہلے جو تھا 150 روپے کلو تھا، ابھی 600 روپے کے کلو سیل ہو رہا ہے، اور اسی طرح شملہ جو ہے پہلے 200-150 کلو رہی ہے۔ ہماری وزیر اعظم صاحب سے اپیل ہے کہ کینڈلی ان پہ کنٹرول کرے۔ جی جیسے کہ ان شہری کا یہی کہنا ہے کہ 2 ہفتے پہلے جو تھا ٹماٹر ہے اس کا ریٹ کم تھا، اب ٹماٹر جو ہے غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ چکن کی جو سی ہے اس کی بھی اونچی اڑان جاری ہے۔ اسی طرح جو بات کی جائے مختلف جو سی سبزی ہیں وہ بھی جو سی ہے غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا یہی مطالعہ ہے اللہ حکام سے کہ اس چیز کا بھی نوٹس لیا جائے، جو سی سبزی ہیں اس کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ جی بہت شکریہ جویر اقبال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نوشہروں میں بھی مہنگائی کا طوفان ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ مزید جانتے ہیں رحیم خٹک کی اس رپورٹ میں۔ نوشہرہ کی منڈیوں میں سبزی اور فروٹ کی قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ روزمرہ استعمال کی سبزیوں سے لے کر پھلوں تک ہر چیز عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ بارڈر بند ہے، اس کی وجہ سے سارا سسٹم خراب ہے۔ انشاءاللہ یہ کھول دے گا انشاءاللہ سستی آ جائے گا۔ مارکیٹ میں صرف ٹماٹر ہی نہیں بلکہ آلو، پیاز، لیمو، انار اور دیگر پھلوں کی قیمتوں میں بھی 2 سے 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ تاجر کہتے ہیں جب تک سرحدی تجارت بحال نہیں ہوتی قیمتوں میں کمی کا کوئی امکان نہیں۔ اس جگہ کی سبزی جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ ٹینڈی کا پوچھو، بینگن کے پوچھو، ٹماٹر کا پوچھو، ٹماٹر کتنے دور سے آ رہے ہیں۔ یہ حکومت کھال نکال رہی ہے
ये क्या हाल है, रोजमर्रा 400-500 तक पहुंच गया टमाटर का, आज तो 300 को बता रहे हैं, लेकिन गरीब के हाथ से ये निकल रही है। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड जल्द बहाल न हुई तो आवाम को मजीद महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन टीम के साथ रहीम खटक, GTV न्यूज़ नौशेरा। सर्दियों की आमद के साथ नवाबशाह में खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गई हैं, लेकिन महंगाई के बाइस दुकानदार गाहक की राह तक रहे हैं। चिलगोजा 13,000 रुपए फी किलो, बादाम, पिस्ता और काजू 4,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ इरफान अरशद से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी, सर्दी की आमद है। सर्दी की आमद के साथ ही नवाबशाह में ड्राई फ्रूट की जो है दुकानें सज चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। चिलगोजे 13,000 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि बादाम जो है 4,000 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है, पिस्ता 6,000 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। दुकानदार का कहना है कि ड्राई फ्रूट महंगा होने की वजह से जो है उनका कारोबार इसमें शदीद मंदी का शिकार है। ग्राहक आते हैं, दाम पूरे चले जाते हैं। ऐसे ही एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि हालिया ड्राई फ्रूट की कीमतों और कारोबार के हवाले से उनका क्या कहना है। ग्राहक आते हैं, देखते हैं, रेट पूछ के जाते हैं, बोलते हैं महंगा है। हमारे पास की बात नहीं है। चिलगोजा 13,000 रुपये किलो है, काजू 4,000 रुपये किलो है, पिस्ता 6,000 रुपये किलो है, बादाम भी 4,000 रुपये किलो है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि रेट सस्ता करें। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में कमी की जाए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी ड्राई फ्रूट खरीद कर अपने बच्चों को खिला सके और दुकानदार भी अपने कारोबार को बेहतर तरीके से चला सके। जी, खानेवाल में सर्दियों ने दस्तक दी तो खुश्क मेवाजात की खुशबू बाजारों में फैल गई, मगर रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने शहरियों की उम्मीदों को मजीद सर्द कर दिया। अली अकबर वराइश की रिपोर्ट देखते हैं। खानेवाल में सर्दियों के आगाज के साथ ही खुश्क मेवाजात की दुकानों में रश बढ़ गया, मगर बढ़ती कीमतों ने शहरियों की खुशी पर पानी फेर दिया है। पिस्ता, बादाम, काजू और चिलगोजे की कीमतें 50 से 70% तक बढ़ गई हैं, जिसके बाइस खुश्क मेवाजात अब आम शहरियों के लिए दस्तयाब नहीं रहे। शहरियों का कहना है कि सर्दियों की ये सौगात अब सिर्फ खुशहाल तबके तक महदूद हो गई है। मौसम में बच्चों के लिए और अपने लिए जो है उसको खुद को गर्म रखने के लिए तो ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम और गया अखरोट, पिस्ता और दूसरी चीज़ें जो है ये सारी मौसम के हिसाब से सर्दी से बचने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए ये हम घरों में इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं और करनी भी चाहिए। महंगाई तो बहुत है, ज़बरदस्त महंगाई है। महंगाई में बंदा, गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी, वो नहीं ले सकता। ये तो जिसका मतलब कोई शादी शुदी, इसलिए मैं आया हूँ बच्चे के लिए, वो जो निकाह पे डालते हैं ना गुतली बना के, वो इसलिए वो हम ले रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि बड़े डीलर्स ने मसनूई किल्लत पैदा कर रखी है और वो महंगा बेचने पर मजबूर हैं। अभी मौसम आ रहा है, सर्दियों का शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह हर चीज़ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। चने, बादाम गिरी, चिलगोजा, काजू वगैरह हर चीज़ की माशाल्लाह सेल है, तो मुनासिब रेटों पे, कम रेटों पे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाया जाए और खुश्क मेवाजात पर टैक्सेस कम किए जाएं, ताकि आम आदमी भी सर्दियों की मिठास से लुत्फ अंदोज हो सकें, वरना इस बार सर्दी तो होगी मगर जायका नहीं आएगा। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ अली अकबर वड़ाई, GTV न्यूज़, खानेवाल। मियां चन्नू में मौसम सरमा की आमद के साथ ही लुंडा बाजारों में खरीदारों का रश देखने में आ रहा है। मुतवस्सित और गरीब तबके के लोग शदीद महंगाई के बाइस नए कपड़ों की बजाय पुराने मगर मयारी गर्म कपड़ों को तरजीह दे रहे हैं। मजीद जानते हैं सज्जाद बलोच की इस रिपोर्ट में। सर्द हवाओं की आमद के साथ ही मियां चन्नू के लंडा बाजारों में जिंदगी लौट आई, जहां खवातीन, मर्द, बच्चे सभी मुनासिब दामों में गर्म जैकेट्स, कोट, मफलर्स और स्वेटर्स की तलाश में मसरूफ है। लंडा बाजारों के अवाम का कहना है कि इस साल सामान बाहर से महंगा आया है, लेकिन अब वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को मुनासिब कीमत पर कपड़े फराहम किए जाए। बाजार में बहुत महंगाई है, जिस वजह से हम जो है ना ये इस लंडे की तरफ आ गए हैं, और जो गरीब बंदे के लिए है ना ये लंडा किसी नेमत से कम नहीं है, तो इसमें कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं और ये शो भी बहुत अच्छी है, तो ये कम भी कर लेते हैं और जिनके पास ना भी हो तो उन्हें वैसे भी दे देते हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द हो गया, जिसकी वजह कस्टमर की आमदरफ ज़्यादा हो गई है। हमारी कोशिश है कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ना कस्टमर को रिलीफ दें, जो बाजार से महंगे दामों कपड़े नहीं खरीद सकते। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे लंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ रही है। ये बाजार अब सिर्फ पुराने कपड़ों का फरोख्त का नहीं, बल्कि गरीब तबके की एक सहूलत और बचत का मौसर जरिया बन चुके हैं। सज्जाद बलोच, GTV न्यूज़, मियां चन्नू। आरिफवाला के नवाही गांव 55 EB में मेरा साईं रब रखा सरकार के मौके पर कबड्डी का शानदार मुकाबला सजाया गया। दिलचस्प मुकाबले में आरिफवाला की टीम ने बिहाड़ी को हराकर जीत का ताज अपने सर सजा लिया। मजीद जानते हैं इम्तियाज अहमद की इस रिपोर्ट में।
आरिफ वाला के नवाही गांव 55 ईबी में मेला साईरा ब्राखा सरकार के मौका पर रवायती खेल कबड्डी का जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसे देखने शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में उमड़ आई। खिलाड़ियों की बरक रफ्तारी से भरपूर दाव पेच, मजबूत गिरफ्तें और दफाई महारत ने देखने वालों को दाद देने पर मजबूर कर दिया। इस जोशीले और सनसनीखेज मुकाबले में आरिफ वाला की टीम ने विहाड़ी को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। मैच बहुत अच्छा था माशाल्लाह, दोनों टीमों ने मैच बहुत अच्छा पेश किया, दोनों ने बड़ी लगन के साथ खेला और बहुत मेहनत की और दोनों टीमों का मैच बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला था। मैच देखने के लिए आया था और मैच बहुत अच्छा रहा और हम सब ने बहुत ज्यादा इसको एंजॉय किया और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि इस तरह के और ज्यादा मैच यहाँ पे मुनक्कद करवाए जाएं। इख्तिताम पर मेहमान खसूसी की जानब से मैच की फातेह और रनर अप टीम को इनामात से नवाजा गया। चौधरी इम्तियाज अहमद, GTV न्यूज, आरिफ वाला। इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज।